श्री वाहेगुरु साहिब। सतनाम 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 जी। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक तिनके महल सराई पवित्र है। जिथे परमेश्वर दे नाम जपे बाणी पढ़ी ये तो महल नहीं, उत्थे झुग्गी भी पढ़ी, संतन की झुग्गियां पढ़ी। पढ़ी सुहावी छापरी जा मैं गुण गाई। पढ़ी सुहावी छापरी पढ़ी सुहावी छापरी। जा मैं गुण गाए पढ़ी सुहावी छापरी पढ़ी सुहावी छापरी। जा मैं गुण गाए पढ़ी सुहावी छापरी पढ़ी सुहावी छापरी। जपो जा मैं गुण गाए पढ़ी सुहावी छापरी पढ़ी सुहावी छापरी। जा मैं गुण गाए पढ़ी सुहावी छापरी पढ़ी सुहावी छापरी। जा मैं कित ही कामना तौल हर कित ही कामना तौल हरे। जी जा हर बिसराए पढ़ी सुहावी छापरी पढ़ी सुहावी छापरी। ये छपरी पढ़ी है। इत्थे ही एक परिवार दे विच कीर्तन दरबार होया। उन्होंने बड़ा सुंदर महल बनाए, तलाब बनाए, तरह तरह के रंग बनाए, कीर्तन करवाया, बहुत शौक की, सजावट बड़ी की। पर उनका होया कि धक्का लग्या शीशे नूं, बच्ची दे उत्ते डिग्गिया, उनकी कट वड्ड हो गई, हस्पताल लै गए, बड़िया औखियां घड़ियां आ गई। जिथे हौमे आ जाए कि बड़ा सोहना है, बड़िया सजावट है, बड़ा साड़ा सुंदर महल है, आ वधिया है, अजे रंग रोगन नहीं होए, बूहे दरवाजे नहीं लगे, बाथरूम ही कमरे भी उपर अजे पूरी तैयारी नहीं हुई सी। गरीबी रहे, निमरता रहे, बहुता ये ना होवे कि साडे बड़े सुंदर महल ने, बड़े बाग बगीचे आ। ये तो साईं तो बगैर उनके नाम तो बगैर उजाड़े, जे उनका नाम है तो रौनकां ने। अज छपरी हुई है, समझो कि तंबू ला ले, किते चादरां दे पर्दे करदे, किते पलाइयां लातियां, महासंपड़ पाठ हो गए। ये मर्यादा दे नाल बाबा जी कहंदे सी होया एक ही तार देगा कि भैन नाल होवे ते
महापुरखों का पूर्ण पुरखों का पहरा होवे, ते परिवार नूं शरधा पावना होवे, कीते होए जप तप सिमरन पाठ थाएं पींदे। कहते जी बड़ा संकट आ गया। मैं क्या फिर जदों बहुत ही जिमें कहते नज़र लग जाती, नज़र नहीं ये होमे लग जाती, आखो सी नज़र नहीं लगती, ये होमे लगती है कि असीं घर बहुत सुंदर बना लिया, सजावट बहुत जस शोभा खटनी संसार दी, गरीबी दे विच निमरता दे विच निमाणे हो के भगती प्रवान होंदी, सेवा प्रवान होंदी निमाणियां दी। शाह हुसैन ने लिखिया है निमाणियां दी रब्बा रब्बा हुई, बस निमाणियां दी तो फिर रब्बा रब्बा होगी, बल्ले बल्ले होगी। ते जेड़े हौमे वाले सी उन्हां नूं हौमे दी सज़ा मिलती है। गरीब बन के गुरु नानक दे घर, गरीब बन के दात मंगनी है, आखो श्री वाहिगुरू। रख लो जी गरीब जान के, आखो श्री वाहिगुरू जी। रख लो जी गरीब जान के, रख लो जी गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख लो जी गरीब जान के, रख लो जी गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख लो जी गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह जी, रख लो जी जान के। मैं रख लो जी गरीब जान के। रख लो जी गरीब जान के, रख लो जी गरीब जान के। गरीब बन के दात मंगी, बाबा जी अरदास कर दिया जी गरीब नूं बख्श लो, आखो सी। ते मंगता तेरे दर ते खड़ा है, ते नित दाई मेरे को कुछ है ही नहीं, मैं नित मंगना है ते नित खाना है। इन्ना गरीब हाँ कि एक डंग मंगना है ते एक डंग खाना है। हर वेले तेरे दर दा, तेरे दरबार दा मंगता हाँ। गुरु नानक साहब जी गरीब नूं बख्श लो, नित दा मंगता तेरे दर अगे खड़ा है, मंगते दी झोली खैर पाओ। मंगता खाली ना जावे, अपनी दरगाह दी सिफत सलाह बख्शो। तेरे गुण गावां, तेरियां वडियाइयां करां, तेरी शोभा करां। तेरी वडियाई करां गुरु नानक साहब जी। गरीब बन के मोहे अनाथ गरीब न मानी। एक तो मैं अनाथ कि मेरा कोई है ही नहीं,
ਅਨਾਥ ਅਨਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਏ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਿਮਾਣੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਹਿਕ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ। ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਹਿਕ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਘਰ ਛੱਡੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡੇ, ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਮਰਾਂ ਵਧਾ ਲਈ, ਵਰਸਰਾਪ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ। ਆਖੋ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਛੱਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਗਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ। ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਤਰ ਸੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਚੋਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਤਰਾਈ ਝੂਠ, ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰਾਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਚੋਰੀਆਂ। ਸੰਸੀ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਚੋਰੀਆਂ, ਦਿਨੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ, ਜੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ
कहती मैं बिल्कुल नहीं डरती, सोटी मेरे कोल है, बस ये सोटी ही मेरे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਕੜੇ ਜਾਓ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ? ਰਾਜ ਭਾਗ। ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी कमान। दुनिया का कमान बिल्कुल झूठा जे गुरु साहब 5-7 वारी आखते ने भी ये झूठा है। नाम है खूब, वो जिन्ना जपिया जाता जप लो, सिमरन जिन्ना करया जाता है कर लो। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। की फिर इनू किनू सच कहोगे? जिन्नी संसार दी रचना है ना, गुरु साहब कहते पूरी दी पूरी झूठी है। सच्चा की है परमेश्वर का नाम ते परमेश्वर ते इस रचना विच की कुछ आउंदा है। मंदिर गुरुद्वारे मसीतां भी रचना जी ने, घर बार महल सरावां सब कुछ रचना है। गुरु साहब कहते ये जग रचना सब झूठ है, इन्हें बिनस जाना है। जदों परमात्मा की मां परलो आई उदों कुछ भी नहीं रहना, सब कुछ मिट्टी खे खेरी हो जानी। ये तो जिथे असी पवित्र मनते हैं, सिर झुकते हैं, उथे उथे परमात्मा की शक्ति है, तां करके उनका प्रताप है। जे वो ना होवे तो उथे भी कुछ होर हुंदे आ, पाप हुंदे आ, गुनाह हुंदे आ। धार्मिक स्थान धर्म नहीं रह जाता। वो भी हरमंदर सी जदों गुरु रामदास ने सरोवर बनाया सी, गुरु अर्जन साहब ने नींह रखी सी। वो भी हरमंदर सी जदों गुरु तेग बहादुर साहब नूं वड़न ही नहीं दिता सी, अंदर ही नहीं वड़न दिता सी पुजारियां ने। उदों भी कोई कब्जा करी बैठे सी। उदों भी हरमंदर सी जदों मस्सा रंगड़ आपदी कचहरी लाई बैठा सी। ते भाई हुण भी हरमंदर है जिथे कीर्तन की धुनी नाल सानू ठंड पैंदी है, हिरदे ठरदे आ ते मूँह मंगियां मुरादां मिलदियां गुरु रामदास दे कारण। प्रताप काहदा है? नाम दा, सिमरन दा, साधुआं दा, महापुरखां दा, जेड़े उथे अमृत वेले तो लैके शामां तक भगती करदे आ, सारे हंस हाजरियां भरदे आ।
इन्हां हंसां नाल मान सरोवर है। धर्मसाल है मानसार हंस गुरसिख वाह। संसार दी पूरी वो कहने रचना झूठ है, ये पूरी दी पूरी समेटी जानी। जान रहे हो रे मीत कहते बहुता समा नहीं रहिंदी कंध दी रेता दी कली रेता दी बनाई हुई कंध बारू की पीत। गुरु दे गुण गालो नाम जप लो, ये तां सोने घर बना लो, हीरे मोती ला लो, कुछ भी ला लो, बड़े सोने पैसे खर्चे करी जाओ, जिवें मर्जी करी जाओ, फिर भी वो घर है। तो दसिया जी नूं पता है जो निक्के जे घर विच माँ प्यो नाल किन्ने 7-8 भरा सी। अज किड्डा को घर सी भाई वैगुरू सिंह दा, छोटे विच किड्डा वड्डा परिवार सी। हाँ 11 भैन भरा ते जगराओं उत्थे पाकिस्तान तो आण के बागां तो इत्थे आपदा घर बनाया। बाबा जी दे चरण फड़े, ओ घर वेखो ते आ घर ये किन्ने दिता है? धन बाबा नंद सिंह जी ने। आखो ये परिवार किन्ने दिते है? बाबा जी ने। ते फिर किंदा होया? ये बाबा जी दा होया। आखो श्री वाहिगुरू। जदों उधरों आए सी पाकिस्तानों ते बेघर सी, बागां तो जदों इधर आए तो बेघर सी, घर ही नहीं हैगा सी, उजड़ के आए सी। असी भी उजड़ के आए सी, नहीं घर हैगा सी। घर दां थां दे लभदे सी कोई टिकाणा। आण के कोटी सिखां दे कोल मिलिया। इवें सारे उधरों बेघर हो के उजड़ के आए। अज जे गुरु साहब ने सानू घर बख्शे आ, परिवार बख्शे आ, बड़े सुख बड़े साधन ते ये नाम जपण वास्ते बख्शे आ, ते दिन चढ़े तक सुते ना रहो इस करके नहीं बख्शे। वो भी दिन सी मच्छर लड़ते सी, बिजली भी नहीं सी, कोठियां दे उत्ते असीं घरां दे विच पैना, बिजली भी नहीं, पखा भी नहीं, मच्छर लड़ते सी। शाम की रोटी खानी डर सी भी थोड़ा जा किते लंप लाइट जगा के खाधी ते भमक्कड़ी आ जाने। कच्चे कोठे साडे एक कोठे विच असीं 5-7 भरा सी, 6 भरा 2 भैणां। वो कोठे का शतीर टुट गया। मुसलमानों का पुराना कोठा सी, उनके थले लकड़ी की थम्मी दिती हुई सी। एक कोठे दे विच 6 भरा ते 2 भैणां। जदों गुजारा करना ते फिर भाई प्रेम नाल गुजारे हो जाते, जे नहीं तो एक दूजे नूं वेख के नहीं सिखाते। सानू सब कुछ ही वखरा चाहिए, रसोई भी वखरी, बैडरूम भी। ना मैनू आउंदे नहीं, मैं पढ़िया पुढ़िया नहीं ना, तुसीं ड्राइंग रूम या की कुछ कहिंदे जे। होर कई तरह के रूम के नाम रखे हुए ने ते बड़ा कुछ चल रहा है। पर जिन्ना हो सके गुरु दे लेखे लाओ, गुरु का नाम जपो, बाणी पढ़ो, सिमरन करो। ये महल ना होण, कारोबार ना होण, तुहाडे कोल अमृत वेला होवे। ये कारोबार गड्डियां कारां सारे सुख ना होण, शाम का संध्या वेला तुहाडे कोल होवे ते समझियो सारे ही सुख ने। ते जे तुहानू कारां भी ने, महल भी ने, सारे सुखां दे साधन ने, ते अमृत वेला नहीं, ते शाम नू संध्या दा रह रास दा वेला, सोदर दी चौंकी नहीं, ते समझियो असीं किसी नरक विच रहिंदे हां।
ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਨਰਕ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਅਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਭ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੜ ਲਾਈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਪੜ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਠਦਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾਕਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ 11 ਦਿਨ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਦੇ ਪੁੜਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਰੌਲ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਿਹਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ। ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਆਹ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਚੌਥੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਰਤ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੁਰਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਸੌਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਿਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਓ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜੋ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖਣਾ ਕੀਜੇ ਟੀਲਾ। ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਏ, ਤਿਆਗ ਮਾਣ ਹਠੀਲਾ। ਬੜੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ
ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਸੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਬਰਸੀ ਆਉਣੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੱਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ। ਚਲੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੋ।